جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتنا بسلطان مبين. قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات
الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وما يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادنا الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita akan bacakan kisah istri solehah. Ini kisah zaman sekarang ya. Kisahnya, ceritanya seorang istri ya. Mari kita baca biar kita nanti bisa mengambil suatu pelajaran dari ceritanya atau kisahnya seorang istri yang solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah istri solehah. Seorang istri menceritakan kisah suaminya pada tahun 1415 Hijriah. Ia berkata, suamiku adalah seorang pemuda yang gagah, semangat, rajin, tampan, berakhlak mulia, taat kepada agama ya, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia menikahiku pada tahun 1390 Hijriah. Aku tinggal bersamanya di kota Riyadh, di rumah ayahnya, sebagaimana tradisi keluarga-keluarga Arab Saudi. Aku takjub dan aku kagum dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Aku bersyukur dan memuji Allah yang telah menganugerahkan kepadaku suamiku ini. Kami pun dikaruniai seorang putri setelah setahun pernikahan kami. Lalu suamiku pindah kerjaan di daerah timur Arab Saudi, sehingga ia berangkat kerja selama 1 Jumat, yaitu 7 hari di tempat kerjanya, dan pulang tinggal bersama kami 1 Jumat, yaitu 7 hari, hingga akhirnya setelah 3 tahun dan putriku telah berusia 4 tahun, pada suatu hari, yaitu tanggal 9 Ramadan tahun 1395 Hijriah, tatkala ia dalam perjalanan dari kota kerjanya menuju rumah kami di Riyadh, ia mengalami kecelakaan. Mobilnya terbalik, akibatnya ia dimasukkan ke rumah sakit. Ia dalam keadaan koma. Setelah itu para dokter spesialis mengabarkan kepada kami bahwasanya ia mengalami kelumpuhan otak. 95% organ otaknya telah rusak. Kejadian ini sangatlah menyedihkan kami. Terlebih lagi kedua orang tuanya lanjut usia, dan semakin menambah kesedihanku adalah pertanyaan putri kami, yaitu yang namanya Asma, tentang ayahnya yang sangat ia rindukan kedatangannya. Ayahnya telah berjanji akan membelikan mainan yang disenanginya, yaitu yang disenangi siapa? Anaknya tadi yang namanya Asma. Kami senantiasa bergantian menjenguknya di rumah sakit, dan ia tetap dalam kondisinya. Maksudnya siapa? Bapaknya tadi, suaminya tadi, itu dalam kondisi tidak bisa apa-apa ya. Tidak ada perubahan sama sekali.
setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai akhirnya setelah 5 tahun berlalu, Masya Allah ya, sakit sampai 5 tahun ya. Setelah 5 tahun berlalu, sebagian orang menyarankan kepadaku agar aku cerai darinya melalui pengadilan ya. Jadi ini seorang istri tadi dikei saran oleh orang lain ya, yang suaminya itu sudah nggak bisa apa-apa, akhirnya istrinya itu disuruh untuk menceraikan suaminya ya. Jadi ada saran yang menyarankan kepadaku agar aku cerai darinya melalui pengadilan karena suamiku telah mati otaknya dan tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Yang berfatwa demikian sebagian adalah syekh-syekh ya. Jadi yang berfatwa tentang untuk menceraikan tadi itu adalah syekh-syekhnya, guru-gurunya. Aku tidak ingat lagi nama mereka, yaitu bolehnya aku cerai dari suamiku jika memang benar otaknya telah mati. Akan tetapi aku menolaknya ya. Seorang istri tadi mengatakan, tetapi aku menolaknya, aku tidak mau menceraikan suamiku. Benar-benar aku menolak anjuran tersebut. Aku tidak akan cerai darinya, dari suamiku, selama ia masih ada di atas muka bumi ini. Ia dikuburkan sebagaimana mayat-mayat yang lain, atau mereka membiarkannya tetap menjadi suamiku hingga Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Aku pun memfokuskan konsentrasiku untuk mentarbiyah putri kecilku. Anaknya tadi kan baru usia 4 tahun pada waktu bapaknya kecelakaan tadi ya. Jadi istrinya tadi mengatakan, aku memfokuskan konsentrasiku untuk mentarbiyah putriku kecilku. Aku memasukkannya ke sekolah tahfidz Al-Quran hingga akhirnya ia pun menghafal Al-Quran pada umurnya kurang dari 10 tahun. Masya Allah ya. Jadi ini seorang ibu itu mentarbiyah anaknya ya, dimasukkan ke sekolah hafal Al-Quran, tahfidz Al-Quran, hingga akhirnya anak tadi ya belum sampai 10 tahun dia tuh sudah hafal Al-Quran. Dan aku telah mengabarkannya tentang kondisi ayahnya yang sesungguhnya ya. Baru usia hampir 10 tahun itu baru diceritakan kabarnya, kisahnya bapaknya, apa yang terjadi pada bapaknya itu baru diceritakan. Putriku terkadang menangis tatkala mengingat ayahnya dan terkadang hanya diam membisu ya. Jadi setelah diberitahu oleh ibunya kondisi bapaknya, dia itu menangis, kadang-kadang menangis ya tatkala mengingat ayahnya. Terkadang dia diam, dia bersendirian menangis ya, dalam keadaan mengingat ayahnya yang ternyata dalam kondisi dia tidak berdaya ya. Akhirnya putriku adalah seorang yang taat beragama ya. Ia senantiasa sholat pada waktunya lah. Jadi putrinya tadi dia itu orang yang taat kepada Allah, dan dia itu senantiasa sholat pada waktunya, tepat pada waktunya. Jadi dia sholat 5 waktu itu ditegakkan. Ia sholat di penghujung malam, padahal sejak umurnya belum 7 tahun. Masya Allah ya. Jadi dia sebelum umur 7 tahun itu wis biasa sholat malam ya. Aku memuji Allah yang telah memberi taufik kepadaku dalam mentarbiyah putriku. Demikian juga neneknya yang sangat sayang
dan dekat dengannya, dengan cucunya tadi. Demikian juga kakeknya rahimahullah. Ya, jadi keluarganya itu saling menyayangi kepada anaknya atau orang kakeknya kepada cucunya, ya. Putriku pergi bersamaku untuk menjenguk ayahnya. Ya, jadi setelah tadi dia hafal Al-Qur'an, sholatnya 5 waktu ditegakkan, ya, suatu saat putrinya tadi diajak oleh ibunya untuk menjenguk ayahnya. Lalu putrinya tadi meruqyah ayahnya dan juga bersedekah untuk kesembuhan ayahnya. Jadi seorang anak, ya, itu dididik oleh ibunya. Ini malah yang mendidik ibunya saja. Nah, setelah umur 4 tahun tadi ayahnya sudah kecelakaan tadi. Ya, dididik oleh ibunya, dididik untuk bisa menghafal Al-Qur'an meskipun dengan disekolahkan di tahfidz Quran, ya. Tetapi sebelumnya itu sebelum 7 tahun tadi diajari sholat malam, diajari untuk sholat tepat pada waktunya, sholat wajib tepat pada waktunya. Akhirnya pada waktu diajak untuk menjenguk ayahnya, anaknya tadi meruqyah ayahnya dan juga bersedekah untuk kesembuhan ayahnya. Jadi kalau ada satu masalah itu yang pertama itu berdoa kepada Allah, setelah itu keluarkan sedekah untuk kesembuhan ayahnya. Kalau di sini kesembuhan ayahnya, ya. Jadi diruqyah, ya, kalau dalam hadis yang diajarkan oleh Rasulullah pada waktu Rasulullah SAW meninggal, Aisyah itu membaca ayat-ayat kul, ya. Setelah itu diusapkan kepada tubuhnya Rasulullah, ya, itu meruqyah. Aisyah meruqyah. Lah di sini putrinya tadi yang namanya Asma, putrinya orang yang sakit tadi, itu dia meruqyah ayahnya, terus juga dia bersedekah untuk kesembuhan ayahnya. Pada suatu hari di tahun 1410 Hijriah, putriku berkata kepadaku, "Umi, biarkanlah aku malam ini tidur bersama ayahku." Setelah keraguan menyelimutiku, akhirnya aku pun mengizinkannya. Jadi ini ngancani ayahnya itu bergantian, ya, antara bapaknya, antara ibunya, kakeknya, neneknya, ya. Sampai ini anaknya tadi, putrinya yang namanya Asma itu ngomong sama uminya, biarkanlah aku, ya, aku tak bermalam tidur bersama ayahku, menemani ayahku. Ya, akhirnya pada waktu itu ibune karepe piye, ya, masa anak usia itu kok nunggu bapak dhewe. Tapi akhirnya ibunya akhirnya mempersilahkan kepada anaknya untuk menemani ayahnya. Setelah itu putriku bercerita, ya. Jadi ini anaknya cerita kepada ibunya, "Aku duduk di samping ayah. Aku membaca surat Al-Baqarah hingga selesai." Ya, jadi tadi anaknya tadi kan menunggu bapaknya. Nunggu tengok-tengok tok ngono ae. Tapi dia membaca surat Al-Baqarah hingga selesai. Lalu rasa kantuk pun menguasaiku. Aku pun tertidur. Jadi dia membaca surat Al-Baqarah sampai selesai. Akhirnya dia tertidur. Aku mendapati seakan-akan ada ketenangan dalam hatiku. Aku pun bangun dari tidurku. Lalu aku berwudu dan sholat, ya, sesuai yang Allah tetapkan untukku. Ya, jadi tadi kan nunggu ayahnya membaca surah Al-Baqarah sampai selesai, akhirnya tidur. Setelah itu dia merasa tenang hatinya setelah membaca surat Al-Baqarah tadi.
Akhirnya dia bangun dari tidurnya, lalu dia berwudu. Ini anak yang soleh tanpa dikongkon orang tua. Ya, dia bangun sendiri. Ya, dia berwudu dan dia sholat sesuai yang Allah tetapkan untukku. Ya sholatnya enggak harus begini, harus sakmene. Pokoknya sak kuwate dia sholat. Ya. Lalu sekali lagi, aku pun dikuasai oleh rasa kantuk, sedangkan aku masih di tempat sholatku. Ya, dia waktu sholat akhirnya dia terasa ngantuk, akhirnya dia tertidur lagi. Seakan-akan setelah dia tertidur masih di tempat sholatnya. Masya Allah ya. Jadi orang itu kalau saking ngantuk wayai sholat ngantuk, ya segera tidur di situ. Ya, seakan-akan ya pada waktu dia bar sholat tadi tertidur, dia mengatakan lagi, seakan-akan ada seseorang yang berkata kepadaku, bangunlah, bangun tangi gitu. Koyo-koyo ada yang membisiki kepada anaknya tadi, yaitu Asma tadi. Asma koyo-koyo dibisiki, bangunlah gitu. Bagaimana engkau tidur sementara Ar-Rahman, Allah itu terjaga? Bagaimana engkau tidur sementara ini adalah waktu yang dikabulkan doa? Allah tidak akan menolak doa seorang hamba di waktu ini. Jadi ini kalau di dalam Al-Quran itu sepertiga malam yang akhir itu tempat, yaitu waktu dikabulkannya doa. Ya, minta apapun seorang hamba itu kepada Allah tidak akan ditolak, yaitu sepertiga malam yang akhir. Ya, akhirnya dia itu dibangunkan, dibisiki oleh seperti suara yang menyuruh untuk dia bangun. Ya, akhirnya Asma meneruskan ceritanya. Asma tadi kan cerita pada ibunya. Akhirnya dia berkata, aku pun bangun. Jadi Asma itu krungu ngono ki langsung dia bangun. Seakan-akan aku mengingat sesuatu yang terlupakan. Lalu aku pun mengangkat kedua tanganku untuk berdoa, dan aku memandangi ayahku sementara kedua mataku berlinang air mata. Masya Allah ya. Jadi seorang anak yang solehah, ya, yang dia itu dekat kepada Allah, taat kepada Allah, ya, dia dalam kondisi menunggu ayahnya sendirian. Ya, pada waktu itu dia kayak dibangunkan, disuruh bangun di sepertiga malam yang akhir itu. Akhirnya dia bangun. Ya, setelah itu dia berdoa, mengangkat kedua tangannya. Ya, lalu dia memandangi ayahnya. Ya, sementara kedua mataku, yaitu kedua matanya Asma tadi berlinang air mata. Aku berkata dalam doaku, ya Rabbku, ya Hayyu yang maha hidup, ya Azim yang maha agung, ya Jabbar yang maha kuasa, ya Kabir yang maha besar, ya Muta'al yang maha tinggi, ya Rahman yang maha pengasih, ya Rahim yang maha penyayang. Ini adalah ayahku, seorang hamba dari hamba-hambamu. Ia telah ditimpa penderitaan dan kami telah bersabar. Kami memuji Engkau, kami beriman dengan keputusan dan ketetapanmu baginya. Jadi ini doanya Asma tadi. Setelah itu dia masih berdoa lagi, melanjutkan doanya. Ya Allah, sesungguhnya ayahku berada di bawah kehendak-Mu dan kasih sayang-Mu. Wahai Engkau yang telah menyembuhkan Nabi Ayub dari penderitaannya dan telah mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya, yang telah menyelamatkan Engkau yang telah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus.
Engkau yang telah menjadikan api menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sembuhkanlah ayahku dari penderitaannya. Asma masih melanjutkan lagi doanya. Ya Allah, sesungguhnya mereka telah menyangka bahwasanya bapakku tidak mungkin lagi sembuh. Ya Allah, milikmulah kekuasaan dan keagungan. Sayangilah ayahku, angkatlah penderitaannya. Lalu rasa kantuk pun menguasaiku hingga aku pun tertidur sebelum subuh. Masya Allah ya. Jadi sepertiga malam yang terakhir tadi apa? Asma itu berdoa kepada Allah. Ya, mulai dari awal menyanjung Allah, terus saya menceritakan para nabi ini begini terus diselamatkan, itu diceritakan. Setelah itu baru minta kepada Allah agar siapa? Ayahnya tadi disembuhkan dari sakitnya. Ya, yang katanya manusia, katanya dokter, katanya ahli medis bahwasanya ayahnya sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Akhirnya anak itu minta bahwasanya yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan doanya itu tadi, akhirnya apa? Asma tertidur kembali. Ya, tertidur kembali. Lalu rasa kantuk pun menguasaiku hingga aku pun tertidur sebelum subuh. Tiba-tiba ada suara lirih menyeru, "Siapa engkau? Apa yang kau lakukan di sini?" Aku pun bangun karena suara tersebut. Lalu aku menengok ke kanan dan ke kiri, namun aku tidak melihat seorang pun. Lalu aku kembali lagi melihat ke kanan dan ke kiri. Ternyata yang bersuara tersebut adalah ayahku. Masya Allah ya. Jadi Asma itu pas tidur sebelum subuh tadi, ada suara yang memanggilnya. Ya, siapa engkau? Apa yang kau lakukan di sini? Ya, akhirnya Asma bangun, toleh ke kanan dan ke kiri. Ya, tidak ada orang, tidak ada satupun yang ada di ruangan itu. Ya, akhirnya dia terkejut. Ternyata yang bersuara itu siapa? Ayahnya. Ya, yang bersuara tadi, yang memanggil, yang berbicara tadi ternyata apa? Ayahnya. Maka aku pun, yaitu Asma tadi, ya, maka aku pun tak kuasa menahan diriku. Lalu aku pun bangun dan memeluknya karena gembira dan bahagia. Ya, jadi langsung nang Asma itu apa? Ayahnya itu dirangkul, ya dicium atau mungkin dipeluk karena apa? Saking senengnya. Ya, ayahnya bangun. Sementara ayahku berusaha menjauhkan aku darinya dan ayahku itu beristighfar. Jadi pasti kekep itu di wong dinawai dijengkak nih. Terus ayahnya tadi beristighfar. Lalu ia berkata, "Ittaqillah, ittaqillah." Jadi ayahnya mengatakan, "Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah. Engkau tidak halal bagiku." Ya, Masya Allah ya. Jadi orang yang soleh, yaitu bapaknya tadi kan orang yang taat juga kepada Allah. Ya, pada waktu dirangkul perempuan tadi, langsung dia mengatakan, "Ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah." Itu diucapkan oleh bapaknya kepada anaknya. Karena apa? Bapaknya belum tahu kalau itu anaknya. Belum tahu kalau itu putrinya satu-satunya. Ya, maka bapaknya jadi mengatakan, "Engkau tidak halal bagiku." Maka aku berkata kepadanya, "Aku ini putrimu Asma." "Hei bapak, aku itu Asma." "Ya bapak, aku itu Asma." Padahal ya Pak, mulai bapaknya nggak sadar kan, Asma umur berapa? 4 tahun. Dan bapaknya sakitnya sudah 5 tahun. Berarti anaknya sudah umur 9 tahun lebih mungkin ya.
Ya. Setelah itu saya ulangi, maka aku berkata kepadanya, aku ini putrimu Asma. Maka ayahku pun terdiam. Jadi bapaknya menenge, ya, ini sopo kok usia segede wis besar seperti itu kok memeluk saya, ya. Lalu aku pun, yaitu Asma, keluar untuk segera mengabarkan kepada para dokter. Jadi Asma itu langsung lari menuju kepada para dokter, ya. Maka mereka pun, dokter-dokter itu segera datang. Tatkala mereka melihat apa yang terjadi, mereka pun keheranan. Ya, jadi para dokter itu heran. Para dokter aja nggak bisa menyembuhkan, ya. Ternyata apa? Dengan izin Allah, dengan ruqyahnya, dengan doanya anak tadi, Allah mengijabahi doanya, akhirnya bapaknya itu sembuh dari sakit tadi. Ya, ini kisahnya para dokter. Ya, salah seorang dokter Amerika berkata dengan bahasa Arab yang tidak fasih, Subhanallah, Subhanallah. Itu perkataannya dokter dari Amerika. Dokter yang lain dari Mesir berkata, Maha suci Allah yang telah menghidupkan kembali tulang belulang yang telah kering. Jadi ini aslinya ya pakai bahasanya sana. Ini kan orang yang nulis ibunya ini tadi. Walau alam ini asli apa orang Indonesia, tapi belum tahu ini. Ya. Jadi dia sing dokter dari Mesir mengatakan, Maha suci Allah yang telah menghidupkan kembali tulang belulang yang telah kering. Sementara ayahku tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Hingga akhirnya kami mengabarkan kepadanya. Yaitu mengabarkan, menceritakan. Jadi akhirnya apa? Dicerita nih. Ya, kejadiannya dari awal mungkin sampai akhir. Akhirnya bapaknya tadi menangis. Masya Allah ya. Jadi orang-orang yang soleh itu apa? Dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ia pun menangis dan dia berkata, Allahu khairun hafidhan wa huwa yatawalliya as-solihin, yang artinya sungguh Allah adalah penjaga yang terbaik dan dialah yang melindungi orang-orang soleh. Nah, jadi ini perhatikan. Jadi perkataannya bapaknya tadi, ya, Allahu khairan hafidhan wa huwa yatawalliyas sholihin. Ya, sungguh Allah itu adalah penjaga yang terbaik dan dialah Allah lah yang melindungi orang-orang yang soleh. Ini menunjukkan apa? Kepada kita, agar kita itu semua permasalahan itu kembalikan kepada Allah. Apa-apa sidik dalil kepada Allah. Minta pertolonganlah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah. Ini satu-satunya, jangan kepada manusia. Ini menunjukkan apa? Bapaknya itu memberikan suatu pelajaran juga kepada kita, kepada anaknya, bahwasanya Allah itu adalah penjaga yang terbaik. Makanya kalau kita itu dalam kehidupan ini ada suatu permasalahan, kembalilah kepada Allah, jangan kepada manusia. Terus setelah itu bapaknya mengatakan lagi, demi Allah tidak ada yang kuingat sebelum kecelakaan kecuali sebelum terjadinya kecelakaan aku berniat untuk berhenti melaksanakan sholat duha. Aku tidak tahu apakah aku jadi mengerjakan sholat duha atau tidak. Masya Allah ya. Jadi yang dieleng-eleng apa? Bapaknya tadi itu mungkin peringatan ya. Ya, jadi dia mengatakan apa? Pada waktu dia sudah sudah bangun tadi, terus akhirnya dia bercerita, dia mengatakan demi Allah tidak ada yang kuingat sebelum kecelakaan, jadi yang sebelum kecelakaan, kecuali sebelum terjadinya kecelakaan itu aku berniat, niatnya jelek itu, ya,
terjadi kecelakaan, aku berniat untuk berhenti melaksanakan sholat duha. Aku tidak tahu apakah aku jadi mengerjakan sholat duha atau tidak. Ini ya, mungkin orang itu kalau sudah biasa beribadah kepada Allah terus ada niatan jelek, ini kan niatannya berhenti tidak melaksanakan sholat duha, ya mungkin akhirnya diingatkan oleh Allah dengan kecelakaan itu, ya Masya Allah ya. Jadi ini satu pelajaran bahasanya hal-hal yang baik itu jangan sampai kamu itu berniatan untuk berhenti, ya meskipun dalam mendidik anak kok angel apa-apa, wis pokoknya mintalah kepada Allah untuk kemampuan untuk mengamalkannya, ya. Setelah itu ini perkataannya seorang istrinya tadi, istri yang solehah tadi. Sang istri berkata, maka suamiku Abu Asma akhirnya kembali lagi bagi kami sebagaimana biasanya yang aku mengenalinya, sementara usianya hampir 46 tahun. Lalu setelah itu kami pun dianugerahi seorang putri. Alhamdulillah sekarang umurnya seorang putra. Saya ulangi ya, pada usianya hampir 46 tahun. Lalu setelah itu kami pun dianugerahi seorang putra. Alhamdulillah sekarang umurnya sudah mulai masuk 2 tahun. Ya, tahun kedua. Maha suci Allah subhanallah yang telah mengembalikan suamiku setelah 15 tahun, yang telah menjaga putrinya, yang telah memberi taufik kepadaku dan menganugerahkan keikhlasan bagiku hingga bisa menjadi istri yang baik bagi suamiku meskipun ia dalam keadaan koma. Masya Allah ya. Jadi ini seorang istri yang solehah itu seperti ini ya. Jadi suaminya sakit dalam keadaan berapa tadi? 5 tahun atau di sini dituliskan sampai kembalinya itu 15 tahun. Ya, itu tetap menjaga seorang suaminya. Ya, dalam keadaan apapun, dalam keadaan kondisi yang seperti itu. Ini merupakan ujian yang besar sekali. Tapi bagi seorang istri yang solehah itu ada suatu kebaikan di sini tadi, mengajari anaknya, ya menyampaikan, mendidik anak, mendidik putrinya, ya agar putrinya itu hafal Al-Quran, ternyata menjadi anak yang soleh, ya yang solehah, yang dia itu hafal Al-Quran, sholatnya tepat pada waktunya, ditambahi sholat malamnya, ya itu ternyata dia anak solehah itu mendoakan kedua orang tuanya. Mulanya semuanya itu jadi seorang istri, jadi seorang suami, jadi seorang anak, jadilah orang-orang yang soleh dan soleha, yang semuanya dikembalikan kepada siapa tadi? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya lanjutkan. Maka janganlah sekali-kali kalian meninggalkan doa. Sesungguhnya tidak ada yang menolak qadha kecuali doa. Barang siapa yang menjaga syariat Allah, maka Allah akan menjaganya. Ya, perhatikan ya. Ini nasihatnya dari wanita yang solehah tadi. Ya, maka janganlah sekali-kali kalian meninggalkan doa. Karena sesungguhnya tidak ada yang menolak qadha kecuali doa. Yang menolak takdirnya Allah kecuali doa. Ya, contohnya tadi bapaknya dalam keadaan otaknya itu sudah enggak berfungsi semuanya. Berarti organ tubuhnya wis enggak ada daya dan kekuatan. Dan dokter itu sudah memvonis dia itu tidak akan bisa bertahan lagi. Tapi dengan doanya ya anak-anak yang soleh dan anak ini tadi anak yang solehah ya doanya anak yang solehah tadi takdirnya atau kodok ketetapan ayahnya itu dengan doa itu ternyata bisa berubah
dari sakit, akhirnya dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, jangan lupa juga untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, perhatikan ya, yang namanya Asma tadi apa? Benar-benar dia itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Lagi bayangkan dikongkon ibuke ngaji, kowe tak pondokne nang kono. Akhirnya apa? Manut. Nang kono malah dia ora dinggo main-main, dia gunakan untuk menghafal Al-Qur'an. Ya, setelah hafal Al-Qur'an, akhirnya dia pada waktu menjenguk bapaknya, dia apa? Dia meruqyah bapaknya, ya, terus membacakan surat Al-Baqarah. Setelah itu mendoakan ayahnya, bapaknya tadi, ya, sholat malam, ya, sholat tahajud tadi. Setelah itu berdoa lagi. Ternyata apa? Doanya anak yang solehah tadi didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya di sini nasihatnya wanita yang solehah tadi, jangan lupa juga untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Padahal ini tadi mantu, ya, ngopeni bapaknya ya wis tuwek, ibuke ya wis tuwek, ya. Dia seorang wanita yang solehah yang apa? Sebagai anak mantu tetap dia ngopeni bapaknya karo ibuke sing wis tuwek, ngopeni siapa? Bojone dhewe sing kondisinya seperti itu. Naudzubillah, ya. Orang Arab itu orang kaya-kaya. Ya, belum tentu. Jangan seperti itu. Ya. Ya. Jangan lupa juga untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan hendaknya kita ingat bahwasanya di tangan Allah lah pengaturan segala sesuatu. Di tangan Allah lah segala takdir. Tidak ada seorang pun selain Allah yang ikut mengatur. Ini adalah kisah, sudah habis insyaallah. Ini adalah kisahku sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Semoga Allah menjadikan kisah ini bermanfaat bagi orang-orang yang merasa bahwa seluruh jalan telah tertutup dan penderitaan telah menyelimutinya, sebab-sebab dan pintu-pintu keselamatan telah tertutup. Maka ketuklah pintu langit dengan doa dan yakinlah dengan pengabulan Allah. Demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Ini ada lanjutan. Janganlah pernah putus asa jika Rabbmu adalah Allah. Ya, jadi janganlah pernah putus asa jika Rabbmu adalah Allah. Cukup ketuklah pintu dengan doamu yang tulus. Hiasilah doamu dengan berhusnudzon kepada Allah yang Maha Suci. Lalu yakinlah dengan pertolongan yang dekat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini anjuran bahwasanya jangan sampai kita itu putus asa dengan apa? Ujian-ujian yang Allah berikan. Ya, karena rahmat Allah. Kalau kalian itu mengatakan Rabbunallah, Rabbku adalah Allah, ya, maka cukup kamu itu kalau ada masalah itu berdoa kepada Allah dengan tulus, ya. Terus hiasilah doamu dengan apa? Husnudzon. Jangan suudzon kepada Allah dalam hal apapun. Husnudzon, berprasangka baiklah kepada Allah. Ya, kalau kamu itu mendapatkan ujian apapun, berhusnudzonlah kepada Allah. Berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus selanjutnya apa? Yakinlah dengan pertolongan dari Allah. Pertolongan Allah itu dekat. Bukan nek masalah ngene iki dekatlah kepada Allah. Ya, sampai hari ini diuji oleh Allah kekurangan harta misalnya. Ya, mintalah kepada Allah. Ya, maka Allah nanti yang akan menolong. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mungkin ini aja yang dapat kita bacakan, yaitu
kisah nyata dari seorang wanita yang solehah yang diuji oleh Allah dengan seorang suami yang selama 5 tahun ya dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak berdaya, tetapi dia sabar untuk menunggunya, bersabar untuk merawatnya ya. Semuanya pasti dia diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan satu pelajaran ini menambahi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.